آپ سب کو مزید خداوند کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ یہ عید ان قدیم بلکہ پہلی عید کہیں گے جو باقاعدہ طور پر پاک خاندان ہیکل میں جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، رسموں کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی باقاعدہ یہ عید ہے، یہ رسمیں ہیں جو پاک خاندان جو ہے شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور یہ عید پاپا یازم جان پال دوم نے 1970 میں اسے ورلڈ ڈے آف کانسیکریشن مقرر کیا کہ اپنے آپ کو خدا کی نظر، خدا کے سپرد کرنا، خدا کے وقف کرنا، ڈیڈیکیٹ کرنا، خدا کے لائق کرنا۔ جو دنیا کا نور ہے اس سے منور ہو کر وہی روشنی، وہی نور دنیا میں پھیلانا، جیسا کہ ہم نے عبادت کے شروع میں کینڈل کے روشن کینڈل کے ساتھ خدا کے گھر میں داخل ہوئے۔ جلتی ہوئی شمع ہمارے ایمان کو ظاہر کرتی ہے، ہماری زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو زندگی بخشتا ہے، جو زندہ ہے، ہم اس ازلی نور کے پیچھے چلتے ہیں، اسی سے منور ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کے ہیکل میں نظر کیا جانا بھی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کے مطابق لکھا ہے کہ اچانک خداوند ہیکل میں آ موجود۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں نظر کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ، نیک اور پاک پاک لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی اسی بات کا لطف جواب بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرح خداوند یسوع کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ تو انسان ہوتے ہوئے بھی اسے خدا کی ہیکل کی نظر کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کو خدا پیش کیا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ بات ہمیں باور کرواتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ ہمیں جو کچھ خدا سے ملا ہے، جو کچھ خدا کا ہے، خدا کی نظر کرنا ہے، خدا کے سپرد کرنا ہے۔ جیسے مسیح خداوند کو پاک خاندان رسموں کے مطابق 40 دن سوا مہینہ جب پورا طہارت کے دن تو اسے خدا کی ہیکل میں لایا گیا ہے تاکہ رسمیں ادا کی جائیں۔ اور لکھا ہے کہ نذرانہ، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے، ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں یعنی گھوڑیوں کا ایک جوڑا یہ نذرانہ غریب لوگوں کی، لیکن کوئی بھی جو ہے مستثنا نہیں تھا، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے کہ اگر غریب ہے تو وہ کچھ بھی نہ لائے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی شریعت ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، ان کے لیے بھی شریعت ہے۔ تو شریعت کے مطابق وہ خداوند یسوع کو ہیکل کی نظر کرتے ہیں، اور عمریوں کا جو ہے جوڑا، کبوتر کے 2 بچے خداوند کے ہیکل کی نظر کرتے ہیں۔ اب اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں شمع نامی ایک خاص بات نیک آدمی وہ بھی آ چکا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ راج باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ اب اسرائیل جو ہے اوپر طرف میں ہے، جلا وطن بھی رہے ہیں، مصر کی غلامی میں بھی رہے ہیں، بابل کی اسیری میں بھی رہے ہیں، اب پھر رومی حکومت کے زیر اثر ہے۔ تو وہ نجات یافتہ کی تاب میں تھے، آگ میں تھے۔ اب تو وقت آئے گا، اب مسیح آئے گا، کب خداوند آئے گا؟ جیسا کہ آج کی پہلی تلاوت میں ملاکی نبی
खुद फरमाता है देखो मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, और खुदावंद जिससे तुम तालब हो ना अपनी हैसियत में अमल ना, और अहद का वो पैगंबर जिससे तुम आरज़ू मत हो, देखो वो आता है। रब्बुल पाक फरमाता है पर उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा, और उसके ज़हूर के वक्त कौन खड़ा रहेगा, क्योंकि वो नार की आग की मानिक है, और वो चांदी को छुपाने और खारिज करने को बैठेगा, और वो बनी लावी को सोने और चांदी की मानिक पाक और साफ। खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में आमदे अव्वल और आमदे सानी। जब आमदे अव्वल हुई उसने क्या क्या किया, जब तक आमदे सानी होगी तो कैसा कर्म होगा, कैसा वक्त होगा, किनके लिए दुख का वक्त होगा और किनके लिए खुशी का वक्त होगा, कौन इससे बात करेंगे, कौन उसको वेलकम करेंगे। जैसा आज हमने रोशन कैडेट के साथ खुदा के घर में दाखिल हुए, यीशु जो दुनिया का नूर है उसे वेलकम किया है, उसे अपने दरमियान खुशामदीद कहा है। जैसे ये शमाउन रासबाज शख्स यीशु को वेलकम करता है, हन्ना बिन फैनुएल रासबाज 84 वर्ष की बेवा वो खुदावंद की आमद करती है, वेलकम करती है, और यीशु के बारे में उसको बताती है, आगाह करती है। तो हम जरा इन बातों को अपनी जिंदगी में देखेंगे कि हम भी खुदा के लोग हैं। क्या हमने यीशु को पहचाना है? सदियों से हम सुधी हैं, नस्ल दर नस्ल सुधी है। किताब मुक़द्दस का मुताला भी करते हैं, बहुत इल्म रखते हैं, हर साल सेलिब्रेशन भी करते हैं, और इतवार को भी चलते हैं, ईमान में भी पक्के। इसके बावजूद हमें देखना होगा कि आया मेरे लिए यीशु क्या है, कौन है, क्या मैं उसको पहचान पाया या नहीं। या आज मेरे जिंदगी में मसले उठाए हैं, ईमानी मसले, यीशु कौन है, खुदा का बेटा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यीशु निजात देता है, कैसे निजात है, बहुत सारे मसले उठाए हैं। कहा बपतिस्मे का, कुदस का, पेंटिकोस्त का, यीशु कौन है, कहाँ पर पैदा हुआ था, किस लिए पैदा हुआ, क्यों अर्श को छोड़ता है, क्यों खुदा का बेटा है, किस तरह खुदा का बेटा है। तो इन लोगों से भी सीखना है। लिखा है लूका तबीब नजीब नबीस लिखता है, देखो यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था, और वो रासबाज और दीनदार और इस्राएल की तसल्ली का मुस्तदिर था, और रूहुल कुदस उस पर था, और उसको रूहुल कुदस से आगाही हुई थी। रूहुल कुदस खुदा का पाक मुझे और आपको भी आगाह करता है, हम अब माने या ना माने, बताता जरूर, आगाही जरूर देता, ठीक है। तो उसे भी रूहुल कुदस से आगाही हुई। लिखा है कि जब तक खुदा के ममलूक को न देख ले, मौत को न देखे, और जब उसने यीशु को देखा है, रूहुल कुदस की हदायत से हैकल में वो भी आया है। आज मैं और आप भी आए हैं, यीशु भी आया है, अपने वालिदैन के साथ आया है, अपने बच्चे को खुदा की नजर करने आया है। आज मुझे और आपको देखना है कि आया मेरा रोल क्या है, किरदार क्या है, रवैया ईमान क्या है, शमौन की तरह है, अन्ना की तरह है, या फिर कोई भी। तो शमौन देखे रूहुल कुदस की हदायत से आगे गया, और जिस वक्त वालिदैन के बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई हिदायत अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया, गोद में लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मुकद्दस कथरीजा होने के अनाज यतीम बच्चे, गरीब दरकारे दर्द की उनको अपनी गोद लेती है।
क्या करते हैं? क्या हमने जब बच्चे को खुदा से औलाद से नवाजा या किसी की भी औलाद बच्चा है, हम क्या उसे उठाते हैं या उसके माथे पर तकलीफ का निशान करके उसे कबूल करते हैं, या क्या हम लोगों की तरह बच्चा ना उसकी खुदा की तारीफ नहीं करेंगे? अब जिस माशरे में रहते हैं बच्चे को उठा लेंगे ना, उसकी तारीफ नहीं, खुदा की तारीफ नहीं करेंगे, उन्हें दुख कट देंगे। अल्लाह को पता नहीं कैसे क्या आया, पता नहीं कैसे क्या ये डांसकार है, कुछ ना कुछ हमें क्या करना है? दुख निकालना है या खुदा की तारीफ, खुदा की तंजीद करना है? तो वो खुदा की हम्द करके कहता है, ऐ मालिक तो अपने कौल के मुताबिक अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मैंने तेरी इताअत देखी, तो तूने उम्मतों के रूबरू किया। यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम दरअसल कई सदियों से, कई सालों से ऐसे लोग हैं, शायद हम यीशु को नहीं पहचान पाते। वो छोटा सा बच्चा है, 40 दिन का, 1.25 महीने का बच्चा है, उसको उसने पहचान लिया है, गोद में उठाकर, हाथों में उठाकर पहचान लिया है कि ये दावत यीशु मसीह, ये इस्राएल का निजात जिंदा है। और सिर्फ यही नहीं, खुदा की हमने ही नहीं की, बल्कि जब निजात जिंदा को देख लिया है तो मौत की भी कोई परवाह नहीं, मौत से भी कोई डर नहीं है। जब यीशु को देख लिया, निजात जिंदा को देख लिया है, उसको तक लिया है, दर्शन कर लिए है, दीदार कर लिया है, तो अब मौत से भी कोई डर नहीं है। और बड़े वालहाना साथ में कहता है कि आप अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, अब अपनी जान भी ले ले, अब तेरी जान भी ले ले, क्योंकि मैंने तेरी निजात देखी है। क्या हमारा ऐसा रवैया ईमान है? गैर कौमों के लिए शाख का जुड़ और अपनी उम्मत इस्राएल का चला, उसने ये सारी खूबियाँ ये सुन ली। क्या हमने बच्चे यीशु को पहचान लिया है? हमारा ईमान है, हम इस तरह खुदा की तारीफ करते हैं। इसके बाद हम दूसरा इस किरदार देखते हैं कि अशीर के कबीले में से हन्ना बिन फिनूएल 84 वर्ष की विधवा है, जो रोज़ों और दुआओं के साथ रहती है, हैकल से जुदा नहीं। उसी वक्त वो भी आकर खुदावंद की तारीफ, बुजुर्ग शमौन में हन्ना बिन फिनूएल, मेल और फीमेल, वो भी हैकल में आकर पर फिर और हम किरदार देखते हैं कि हज़रत यूसुफ और मुक़द्दस मरियम का, वो क्या करते हैं? उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते हैं। जो भी बातें यीशु के हक़ में कही जाती थी, जो भी लोग अपने ईमान को एक्सप्रेस करते थे, इज़हार करते थे, वो गौर व करते थे, ताज्जुब करते थे, हैरान भी होते थे और दिल में भी रखते थे, गौर व रखते थे, ध्यानो ध्यान करते थे। क्या हम जब यीशु के बारे में सुनते हैं, क्या हम ध्यानो ध्यान करते हैं? यीशु के बारे में इल्म नॉलेज तजर्बा रखते हैं? लिखा है कि शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम ने कहा, देख इस्राएल पर घेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है कि खिलाफ कहा जाएगा। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो शमौन जो है उसके बारे में पेशगोई कर रहा है, ना सिर्फ यीशु के बारे में पेशगोई कर रहा है, बल्कि मुक़द्दस मरियम के बारे में भी कि तेरी अपनी जान से तलवार गुजर जाए। तो ये सारा कुछ यीशु के बारे में जानते हुए मुक़द्दस मरियम ईमान से नहीं करता, मैं यीशु को छोड़ दिया, इतनी दुख तकलीफें ये भी उठाएगा और मैं भी उठाऊंगी, मेरी जान से भी तलवार गुजर जाएगी। और आने वाले वक्तों में, रोज़ों में हम देखेंगे कि किस तरह जब यीशु की लाश मुक़द्दस मरियम के गोद में रखी जाती है,
ہمیں جو باتیں پاک کلام میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان پر سوچ بچار کرنی چاہیے، نہ کہ اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ماحول میں نیٹ پر دیکھیں جہاں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں سیکھیں گے، بحث و تکرار کریں، ایک اپنا آگے اس طرح وہ نیا کیا جو کوئی مرضی کر رہا ہے آپ کے پاس بہت بڑا سوچ ہے، یسوع کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے بارے میں جاننے کے لیے، خدا کی بات سے خدا ہونے کے لیے تو ہمیں کلام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہی خدا کا کلام ہے۔ What we have to believe یعنی ایمان ہے، جو ہمارا ایمان ہے، what we have to believe, we have to celebrate، یعنی جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، رسم ادا کرنا ہے جی۔ what we celebrate we have to believe، جو کچھ ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہاں بڑا ہو، ایسٹر ہو، پاسماس ہو، کلام ہو، جو بھی رسمیں ہیں، جو بھی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ ہمیں اس کے مطابق رہنا بھی ہے، ٹو بی لیو جی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اور اپنی زندگی کے ذریعے سے یسوع کی گواہی دینا ہے، پرچار کرنا ہے۔ خدا سے دعا کرے کہ جس نے ہم سب کو آج کے دن قبول کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، ہماری کلیسیا کو خدا کی نظر کیا ہے، کہ جس طرح یسوع ہیکل میں نظر کیا گیا، ہم بھی یسوع کا اقراری نظر ہے، ہم بھی اپنے آپ کو یسوع کی ہیکل کی نظر کرتے ہیں، خدا کی نظر کرتے ہیں کہ خدا جو ہم سے کام لینا چاہتا ہے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دینا ہے، اب اس کے سپرد کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ 3 لفظ ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، یا تو فائٹ کرتے ہیں یا فلائٹ کرتے ہیں، یا تو ہم فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں یا پھر بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایک تیسری بات ہے سرنڈر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ اے خداوند، جو بھی مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے بولے، جو ذمہ داری دیتا ہے عطا کر کے میں ان کے حصے کے لیے بات کروں۔ یہ جلدی بھی کینڈل آج کی جو پریزنٹیشن آف دا لارڈ ہے، جس خداوند کا ہیکل میں نظر کیا جا رہا ہے، یہ نور کی عبادت بھی ہے، کینڈل کی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یسوع دنیا کا نور ہے، قوموں پر انکشاف ہوا ہے، غیر قوموں پر یسوع دنیا کا نور ہے، جو فرماتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ میرے میں نہیں رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ وہی ابدی اور اصلی نور مجھے اور آپ کو بھی نور دنیا کا نور بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور۔ ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم نور کے پردہ ہیں، کیا وہی روشنی جو یسوع سے دوسروں کو پہنچتی ہے، کیا ہماری زندگی سے، ہمارے کام اور کلام سے، ہمارے کردار اور رویے سے، ہماری تحریر اور تقریر سے یسوع جو دنیا کا نور ہے وہ روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے، اس نور سے دوسرے منور ہو رہے ہیں۔ میں جو اس نور سے منور ہوں، اس نور کی پیروی کرتا ہوں، اس نور کو دنیا میں پھیلاتا ہوں۔ آج وقت ہے کہ اب خدا سے کہ خدا میری زندگی کو، ہمارے خاندان کو دنیا کا نور بنا دے، تاکہ لوگ میری اور آپ کی زندگی سے، خاندانی زندگی سے، رویے کردار سے منور ہو کر یسوع کی طرف راغب، یسوع کی طرف مائل ہو، یسوع کی طرف غائب ہو اور قائل ہو کر ہمیشہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مزید خداوند کے